Today we are going to discuss another topic in third chapter of GFC is company. Company in Telugu called samastha. Company ante in English commercial business is called company. Company is an organization means adoka samastha that sells goods. Goods ante vastuulu nammutundi company and also services also will be given by the company in order to make మనీ కోసం అంటే కమర్షియల్గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి రన్ చేస్తూ గూడ్స్ని అమ్ముతూ అండ్ సర్వీసెస్ని కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతుంది. దాన్నే కంపెనీ అంటారు. కంపెనీ ఇన్ తెలుగు కాల్ సంస్థ. దట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఏ కమర్షియల్ బిజినెస్ ఆల్సో. And detailedly we are going to see that is features and definition of company today in our video. Definition of company: any entity means that engaging of business or entity may be in business may be such as proprietorship means company may be in the form of proprietorship, the entity may be in the form of proprietorship. Proprietorship means solo proprietor means single owner may run company. Or partnership means there is more than two persons, that is members, partners may be running the company. Or corporation means a large company or group of companies, means a large company or group of companies may run company. Is termed as company. Means company is nothing but an entity engaging in business such as proprietorship, partnership or corporation is termed as company. Means the engaging of business may be or entity of business may be in the form of proprietorship, partnership or corporation is termed as company. A company may be business. Maybe business means వ్యాపారం. అది వ్యాపారం లాగా స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ దే సెల్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అండ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సర్వీస్ కోసమైన సర్వీస్ కూడా ఇస్తారు ఫర్ ద పీపుల్. అండ్ మెంబర్షిప్ మీన్స్ పార్ట్నర్స్ విల్ బి రెండరింగ్ ద సర్వీసెస్. The company may be business or service or membership organization consist of one or several establishments. మీన్స్ అంటే ఒక కంపెనీ వేరే అంటే ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ లాగా సేమ్ కంపెనీ నేమ్ మీద ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆపరేట్ ఎట్ వన్ ఆర్ సెవరల్ లొకేషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో డిఫరెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ చేయొచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ అ కంపెనీ. The definition of company is any entity engaging in business such as proprietorship, partnership or corporation is termed as company. A company may be business, service or membership organization, consist of one or several establishments and operate at one or several locations. తెలుగులో కంపెనీ అంటే పారంపర్య అధికారం, పరిమిత బాధ్యత వాటాల బదిలీ చేయడానికి నిర్దిష్టమైన పేరు, అధికారిక ముద్ర కలిగి చట్టంతో గుర్తించబడిన కల్పిత వ్యక్తియే కంపెనీ అంటారు. దీనినే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అని కూడా అంటారు. మీన్స్ కంపెనీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. ఈ కంపెనీ ప్రధానంగా పబ్లిక్ మరియు ప్రైవేట్ కంపెనీలుగా విభజించవచ్చు. మీన్స్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ దర్ ఈస్ public company and private company. Next, features of company. First feature is features of company, that is in Telugu called company lakshanalu. First feature is registered body of persons. Means the company need compulsory registration, that is by Government of India. That is Government of India, the act passed, that is called Companies Act, that is passed in the year of 2013 12th September. Under this act the company need compulsory registration. Here there is a company comes into existence only after its registration. Means after registration only the existence means entry is can possible after registration only, that is by the Government of India. Necessary legal formalities have to be completed under the
కంపెనీస్ యాక్ట్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మాలిటీస్, లాకి సంబంధించిన ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తేనే అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అప్పుడే కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం సాధ్యమవుతుంది. Under this act, Companies Act, to get a company registered. Under that act only, the company can registration is possible. That is passed in the year of 2013, 12th September. Companies Act passed in the year of 2013, 12th September. In Telugu, registered body of persons means namodu tappanisari. Means కంపెనీల చట్టం ప్రకారం కంపెనీల రిజిస్ట్రేషన్ వద్ద నమోదు చేయాలి. లేనిచో కంపెనీ స్థాపన కుదరదు. స్థాపించాలి అంటే కంపెనీస్ చట్టం ప్రకారం కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఫీచర్, దట్ ఈస్ రిజిస్టర్డ్ బాడీ ఆఫ్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ another feature of company is distinct legal entity. A company is regarded as separate legal entity. Means separatega legal entity ఉంటుంది. that is from its members. And a separate legal entity ఉంటుంది. That is a company can carry on business in its own name. Means own name will be having to the company, and the company will be having separate legal entity. Means సపరేట్గా ఒక కంపెనీ అండ్ ఇంకో కంపెనీ సపరేట్ లీగల్గా ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి. అండ్ టు క్యారీ ఆన్ ద బిజినెస్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్. ఇట్ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఓన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్. అంటే దాని ఓన్ నేమ్ బట్టి, అంటే ఓన్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ కెన్ హ్యావ్ ద రైట్. మీన్స్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆర్ సపరేట్ ఫర్ కంపెనీ, వన్ కంపెనీ టు అనదర్ కంపెనీ, అండ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ రైట్ to own and transfer property in its own name. అంటే కంపెనీ నేమ్ వైజ్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అండ్ దే కెన్ ఓన్ ద ప్రాపర్టీ. మీన్స్ లాభాలను తీసుకోవచ్చు అండ్ లాభాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రాపర్టీని షేర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ కెన్ ఎంటర్ కాంట్రాక్ట్స్, అంటే కాంట్రాక్ట్స్ కొత్తవి ఏదైనా వస్తే ఎంటర్ చేసుకొని వాటిని రన్ చేయొచ్చు. అండ్ కెన్ సూ అండ్ సూడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్స్. సూ మీన్స్ లీగల్ action can take by the company. Separate means they can follow some values and rules and regulations they can follow by its own. And the sue means legal action to claim money and be sued in its own name. The company యొక్క own name తో they can take legal action, that they can share means claim money also. Claim money means they can own money or they can transfer money. The company can transfer money or the company can own money. Means in Telugu here distinct legal entity means వాటాల బదిలీ. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ల ద్వారా కంపెనీలు వాటాలను స్వేచ్ఛగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి బదిలీ చేసుకొని వచ్చును. నిర్ణీత పద్ధతి పాటించి అమ్మకాలు కొనుగోళ్లు జరపవచ్చును. ప్రైవేట్ కంపెనీలో మాత్రం కొన్ని పరిమితులకు లోబడి వాటాల బదిలీ వీలవుతుంది. Means they can have the right, the public can have the right to own or transfer money in its own name. అంటే వాటాల బదిలీ ఎలాగైనా చేయొచ్చు. అంటే సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ విల్ బి దేర్ ఫర్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ another feature of company is artificial person. A company is an artificial person created by law. Means చట్టం లా మీన్స్ చట్టం సృష్టించిన కల్పిత వ్యక్తియే కంపెనీ. it is an artificial person in the sense that it is created by the process than natural birth. మీన్స్ ఇది కంటికి కనపడదు కానీ మామూలు వ్యక్తులాగే, అంటే ఫస్ట్ నుంచి న్యాచురల్ బర్త్, అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అన్ని హక్కులు బాధ్యతలు ఉంటాయి కంపెనీకి. అండ్ డస్ నాట్ possess the physical attributes of a natural person. Attributes means హక్కులు. ఫిజికల్ attributes means here for the person, that is members of the company will be having హక్కులు, బాధ్యతలు, వాటాలు అన్నీ వాళ్ళకి అన్నీ మామూలుగానే ఉంటాయి.
ఇక్కడ కానీ మామూలు వ్యక్తిలాగే అన్ని హక్కులు బాధ్యతలు ఉంటాయి. ఒక కంపెనీ ఆస్తులను కొనవచ్చు, ఇతరులతో ఒప్పందాలు చేసుకోవచ్చును, ఇతరులపై దావా వేయవచ్చును. బట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై లా. The company is created by law, but the members of the company will be having rights and obligations and responsibilities. Everything you will be having, but it is created by law, and that is an artificial person. Means చట్టానికి లోబడి ఉండాలి, and also they can have the rights also they will be having, and also they will be having responsibilities of the company. Means the solo proprietor or partners can have the rights and obligations and can have the responsibilities of the company. Next, another feature of company is perpetual succession. Means a company has a continuous existence independent of its members. Continuous existence means can have the more members in the company, and can come and can the members of the company can come and can go from the company. Means here independent of his members, అంటే వాళ్ళకి వాటాదారుల రాకపోకలతో సంబంధం లేకుండా కంపెనీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ అది దాని పని దాని పాటికే చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మీన్స్ కంపెనీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ అఫెక్టెడ్ బై ద డెత్. మీన్స్ ద కంపెనీ లైఫ్ won't be changed, and it not affected by the death. Means if the member of one of the member of the death is happened, means the life of the company is not affected. And insolvency means the member of the company దివాలా తీసినా కూడా కంపెనీ లైఫ్ నాట్ అఫెక్టెడ్. అండ్ లునసీ అంటే ఏదైనా జైలు శిక్ష అలా పడినా కూడా, ఆర్ రిటైర్మెంట్ అయినా కూడా, మెంబర్స్ రిటైర్ అయినా కూడా, ద నో చేంజ్ దట్ ఈస్ నాట్ అఫెక్టెడ్ టు ద కంపెనీ. మెంబర్స్ మే కమ్ అండ్ గో, బట్ ద కంపెనీ కంటిన్యూస్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్. మీన్స్ అది దాని పని కంపెనీ మాత్రం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. సో లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఫుల్ఫిల్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ లా. మీన్స్ లా అన్నీ పట్టించుకొని కంపెనీ బాధ్యతలు చేపడుతుంది. whatever the requirements are there for the company, that fulfilling by the law only. And if members are not sufficient, members may be appointed by the law. Means perpetual succession means శాశ్వత వ్యాపారం. వాటాదారుల రాకపోకలతో సంబంధం లేకుండా కంపెనీ నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుంది. డైరెక్టర్లు కానీ వాటాదారులు కానీ మరణించిన, విరమించిన, దివాలా తీసిన, వాటాలు ఎన్ని చేతులు మారినా, డైరెక్టర్లు మారినా, కంపెనీ మాత్రం నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఫీచర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఈస్ కామన్ సీల్. కామన్ సీల్ తెలుగులో కాల్డ్ యాజ్ అధికార ముద్ర. ఏ కామన్ బీయింగ్ అనే ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కెనాట్ సైన్ డాక్యుమెంట్స్. మీన్స్ కంపెనీలో మెంబర్స్ కంపెనీ డాక్యుమెంట్స్ మీద కానీ, ఏ విధమైన డాక్యుమెంట్స్ మీద కానీ సైన్ చేయడానికి వీల్లేదు. అండ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ద కంపెనీస్ యాక్ట్ దెర్ఫోర్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ కామన్ సీల్. కంపెనీస్ యాక్ట్ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడే కామన్ సీల్ అంటే ముద్ర, అధికారిక ముద్ర ఇస్తుంది ఫర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఇట్స్ సిగ్నేచర్. అంటే సిగ్నేచర్ ప్లేస్లో, సబ్స్టిట్యూట్ మీన్స్ రీప్లేస్డ్, సిగ్నేచర్స్ ప్లేస్లో కంపెనీకి ఒక ముద్ర, అధికారిక ముద్ర ఇస్తుంది ఆఫ్టర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఎనీ డాక్యుమెంట్ బీయింగ్ ద కామన్ సీల్ మీన్స్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ బేరింగ్ ద కామన్ సీల్, ఏ డాక్యుమెంట్ ఏదైనా కూడా కామన్ సీల్ వేయచ్చు ఆఫ్ ద కంపెనీ. మస్ట్ బి విట్నెస్డ్ బై అట్లీస్ట్ 2 directors. మీన్స్ నీడ్ టు డూ సిగ్నేచర్స్ బై 2 directors ఇన్ ద కంపెనీ. బట్ హియర్ ద అధికారిక ముద్ర ఉంటుంది కంపెనీకి, దానికి నేమ్ మీద, కంపెనీ నేమ్ మీద అధికారిక ముద్ర ఉంటుంది. మీన్స్ కామన్ సీల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ టు ద కంపెనీ. తెలుగు అధికార ముద్ర. కంపెనీ అధికార పత్రాలపై ముద్రను చట్టం నిర్దేశిస్తుంది. ఈ ముద్ర అధికారిక
సంతకం వలె చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ ముద్రపై కంపెనీ పేరు, వ్యాపార చిహ్నం ఉంటాయి. కంపెనీ ఒప్పందాలు, రుణపత్రాల మీద సంతకానికి బదులుగా అధికారిక ముద్ర వేస్తారు. ఈ ముద్రకు సాక్ష్యంగా 2 డైరెక్టర్లు సంతకం చేయాలి. Next, another feature of company is limited liability. Liability means responsibility. The liability of members of the company is limited to the extent of the value of the shares subscribed by them. Means ఇక్కడ కంపెనీ మెంబర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే వాళ్ళ షేర్స్ వాళ్ళు పంచుకునేది కూడా అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండదు. మీన్స్ ఇన్ తెలుగు, కంపెనీ వాటాదారులు వాటా విలువ పరిమితంగా ఉంటుంది. కంపెనీ నష్టాలు వచ్చి అప్పులు ఎక్కువైతే వాటాదారులకు ఎటువంటి బాధ్యత ఉండదు. నెక్స్ట్, అనదర్ ఫీచర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ transferability of shares. Transferability of shares means money, capital. The capital of a company means the capital means money of a company is divided into parts called shares. Means the shares will be divided for the members. Members of a public limited company are free to transfer the shares held by them to anyone. Means షేర్స్ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు షేర్ చేసుకోవచ్చు. మెంబర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే ఫ్రీ టు షేర్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ హెల్డ్ బై దెమ్. ఇన్ తెలుగు, ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్ మీన్స్ వాటాల బదిలీ. స్టాక్ ఎక్స్చేంజింగ్ ద్వారా కంపెనీ వాటాలను స్వేచ్ఛగా ఒకరి నుంచి మరొకరి బదిలీ చేసుకొని వచ్చును. మీన్స్ ఇక్కడ షేర్స్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. That is whatever they want, how free to transfer the shares held by anyone. Means here, or free to transfer the shares held by anyone. In Telugu, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా కంపెనీల వాటాలను స్వేచ్ఛగా ఒకరి నుంచి మరొకరికి బదిలీ చేసుకొని వచ్చును. నిర్ణీత పద్ధతిని పాటించి వాటాల అమ్మకాలు, కొనుగోలు జరపవచ్చు. ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో మాత్రం కొన్ని పరిమితులకు లోబడి వాటాల బదిలీ వీలవుతుంది.